مسلم آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سچیا سچیا سبحان اللہ غازیا علم دینا سچیا سچیا غازیا علم دینا جیون جو ویا موت نو مار آئی سچیا سچیا غازیا علم دینا جیون جو ویا موت نو مار آئی تیرے جے پتر ورلی ماں جمسی تیرے جے پتر ورلی ماں جمسی کیڑا جم کے کرم سوار آئی نعرہ تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ گئے سکھ دریا محبتاں دے گئے سکھ دریا محبتاں دے بیڑا ریت تے سونیا ریائی نہیں لاشی بے داغ ایمان وانگو ڈاٹا سچ تے جھوٹی نتا ریائی حشر تیک رسی تیرا نام زندہ حشر تیک رسی تیرا نام زندہ زندہ نبی تو تن من ریائی ایک بات ان کے غلاموں کی ہو رہی ہے، امام عالی مقام کی اپنی جرأت کا کیا کہنا، بہادری کا کیا کہنا۔ جب 10 محرم کی رات ہوتی ہے، آپ نے اپنے خیمہ کے اندر اپنے آقا کو طلب کر لیا، سب کو بلا لیا، چراغ کو گل کر دیا، فرمانے لگے اے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اے میرے آقا کے ماننے والوں، مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر عراق تک، کوفہ تک، یہاں کربلا کی سرزمین تک تم نے میرا ساتھ دیا ہے، میں تمہارا بڑا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ میں تمہیں یاد دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، میری طرف سے کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، میری طرف سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یزید کا اور میرا معاملہ ہے، وہ میرے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتا ہے۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ چراغ اس لیے گل کر دیا کہ کوئی جاتے ہوئے محسوس نہ کرے کہ مجھے حسین دیکھ رہے ہیں۔ امام عالی مقام کی بارگاہ میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا جس کا نام سعد بن عبداللہ حنفی تھا۔ وہ کہنے لگا اے علی المرتضیٰ کے لختے دیگر، میرے آقا کے پیارے نواسے، اے میرے آقا، اللہ کی قسم اگر مجھے 70 مرتبہ قتل کر کے میری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، پھر بھی میں آپ کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مسلم میں پوچھا کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے میرے آقا، اگر مجھے میرے پاس کوئی تلوار نہ ہو، میرے پاس کوئی نیزہ نہ ہو، میرے پاس سامان حرب نہ ہو، میں پتھروں سے لڑ کے شہید ہو جاؤں گا، اللہ کی قسم واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارا خاندان بات کو ختم کر رہا ہوں، درس یہی ملتا ہے ایمان مضبوط کرنے کا، استقامت کا، دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا۔ آپ اندازہ کریں وہ لوگ کون تھے جو براہ راست نبی کے گھر والے۔ آج ہم 1400 سال کے بعد اس نسبت کا اظہار تشکر کے لیے یہ ذکر کرتے ہیں، فخر کے لیے نہیں، اظہار تشکر کے لیے، اور براہ راست جو گود مصطفیٰ میں کھیلتے رہے، ان کی کیا شان ہے، کتنی استقامت ہوگی۔ گزشتہ
चंद महीनों में एक प्रोग्राम लगा हुआ था टीवी पर, सवात के अंदर जो शहीद हुए लोग फौजी, उनमें एक नौजवान जिसका नाम कैप्टन फुरहान, राजा फुरहान, उसकी वालदा का इंटरव्यू था और उसके बाप का, उसका बाप रिटायर्ड कर्नल था और पढ़ी लिखी वालदा भी थी। उसकी शहादत के बाद इंटरव्यू करने वाला पूछता है उस खातून से, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज के माहौल को देखकर, वो खातून जो है उस कैप्टन शहीद की माँ, उससे वो इंटरव्यू रिपोर्टर जो है वो सवाल करता है, बताइए इतना खूबसूरत बच्चा छिन जाने के बाद, शहीद हो जाने के बाद तेरा हाल क्या है, तू किस हाल में है? मां का जवाब क्या है, अगर सोने का पानी हो तो उसके साथ लिखा जाए फिर भी हक अदा नहीं होता। वो खातून क्या कहती है, वो खातून कहती है जब सौदा उससे कर लिया है तो पछतावा किस बात का है? जब सौदा उससे कर लिया है तो पछतावा किस बात का? दो आंसू उसके गिरते हैं और वो बढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है उसी ने दिया था वो ही ले गया। तो ग्रामी कदर अहबाब, ये सौदा मैदान करबला में जो खान वादा रसूल कर रहा है सौदा अल्लाह की जात से, ये मुमकिन है कि कुर्बानी के बाद बावैला किया जाए? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये हो ही नहीं सकता। आजकल जो नक्शा खींचा जा रहा है गलियों में और बाजारों में जुलूस की सूरत में, ये नक्शा गलत है, ये शरीयत का नक्शा नहीं है। वहां तो आखिरी वक्त है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु आपके सामने अली अकबर का नाशा है, जनाब असगर पड़े हुए हैं, कासिम का नाशा है, भाइयों के अब्बास के बालू कटे हुए नजर आ रहे हैं, तरहा इमाम अली मकाम है। तो आप अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज कर रहे हैं, इन्नी फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। इसलिए ऐ मेरे अल्लाह, मैं जो सौदा लाया था तेरी बारगाह में कुर्बान कर दिया है, तू राजी भी है या कि नहीं है? क्या शान है उस खानदान की, अल्लाह उनकी हमें पक्की मोहब्बत नसीब करे। क्वेश्चन पूछना सी कि डॉक्टर जाकर नालायक, इस तरह के बहुत से लोग हैं, इस तरह के बहुत से नालायक हैं, कोई एक तो नालायक नहीं है, हजारों हैं। यजीद इस वक्त भी मौजूद है, किसी न किसी सूरत के अंदर। अल्लाह करीम हमें हुसैनी रखे, हमें हसनी रखे, हुसैनी रखे और उनकी मोहब्बत में जिंदा रखे, उनकी मोहब्बत में मौत अता करे। मुझे इंतहाई मुसरत है कि मुझे नाचीज़ को अब्दुल्ला कारी साहब ने हुक्म दिया और मैं आपके हुक्म की तामील करते हुए वक़्त के मुताबिक यहाँ हाजिर हो गया। अल्लाह सबका हामी व नासिर हो। मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, खूबसूरत खिताब के बाद अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमाज का टाइम भी हो चुका है। अज़ान होगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन उससे पहले चंद मालूमात गुज़ारिश करनी है। आप जानते हैं ये मस्जिद जो है वो नई मस्जिद है, तकरीबन 3 साल से हमें इजाज़त मिली है नमाज पढ़ने की, जुमा पढ़ने की और बाकी ये जलसे मिलाद के, मेराज के, शोदा करबला के करने की पहले नहीं इजाज़त थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस 3 साल के रस्म नीचे वाले हाल को बनाया। ये मेराज जो है इसमें तकरीबन 15,000 पौंड लगा। वज़ू खाना जो है उसके नीचे एक कमरा बनाया गया, तकरीबन 40,000 पौंड ये रकम लगी है। और साथ साथ थोड़ी थोड़ी रकम हम कर्जा जो इसका है बिल्डिंग का वो भी अदा कर रहे हैं और तकरीबन 1,15,000 के लगभग मेरा ख्याल है कि इतना कर्जा बाकी रह गया है।